बुलंद कर रहे ने। हुण अदाकार गैवी चहल पहुंचे ते किसानां दे लई हमायत उन्होंने बुलंद की, आवाज़ बुलंद की किसानां दी हमायत दे विच। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पहुंच के गैवी चहल ने किसानां दे हक विच नारा मारिया। हर कलाकार अपना योगदान पाउण पहुंच रहे। अज इत्थे पहुंचे ने गैवी चहल जी, अज धरने च इस मोर्चे च शमूलीयत करन पहुंचे हो। सब तो पहला तो मानसा दा एक गभरू अज दिल्ली पहुंच गए, किस तरह लग रहेगा? बहुत माण की गल हुंदी है जी, जो तुसीं अजिहे इतिहासिक संघर्ष का हिस्सा बनते हो। वाहिगुरू जी की मेहर सदका मेरा चौथा गेड़ा जी इत्थे, ते खुशी हुंदी है कि हर गेड़े दे विच जिहड़े अपने भैन भरावां दे चेहरे दे उत्ते जोश हुंदा है वो दुगना तिगना देखण नूं मिलदा है। सो माण की गल है जी कि अज मैं इस संघर्ष का हिस्सा। अज किसान लीडरां नूं केंद्री लीडरां दे फोन आ रहे ने, किस तरह लगदा है जो एक पंजाब दे किसान नूं रोल्दू सिंह मानसा दी मैं गल करा, जोगिंदर सिंह उगराहां दी गल करा, देश दा गृह मंत्री फोन करके कहंदा कि असीं तुहानूं मिलना चाहुंदे आ। बिल्कुल जी, क्योंकि देखो सरकार नूं भी पता है कि उन्होंने फैसला ये गलत लिया, कानून गलत लागू किए ने। अज पंजाबी किसानां दी, पूरे भारत के किसानां दी एकता देख के उन्होंने शर्मिंदगी महसूस हो रही है भी उन्होंने गलत एक कदम लिया। सो इस करके वो फोन कर रहे ने। सो वाहिगुरू जी अगे यही मेहर है भी जिस तरीके नाल हर एक अपने परिवार कोई ना कोई मैंबर इत्थे पहुंचा होया, इस संघर्ष का हिस्सा है। अजिहे कड़कदी ठंड दे विच है ना जी, मुश्किल मुसीबतां दे विच हालतां दे विच इत्थे लोग बैठे ने। सो जल्दी तो जल्दी ये कानून वापस ले लैण ताकि सारे जाने अपना हक लैके घरे वापस जाण। गैवी जी, कलाकारां दे योगदान नूं किस तरह देख रहे हो? क्योंकि पंजाबी गायक लगातार एक वीर रस दी मैं गल करा, पंजाबी गायक है जिहड़े लगातार वीर रस दे नाल नौजवानां दे विच एक नवां जोश भर रहे ने और नौजवान इन्हां मोर्चों वल कूच कर रहे ने लगातार। जी जी बिल्कुल वही है, मैं यही गल कहना भी पूरे पंजाबियों के विच चाहे वो कलाकार है चाहे वो एक आम नागरिक है, हर कोई अपनी शमूलीयत दे रहा है। तो बाकी जिहड़े कलाकार भैन भरा ने अपने गीतां राहीं, अपने नाटक मंडली राहीं जां किसी तरीके राहीं एक जागरूक करन दी अपने योगदान पाउण दा एक जरिया है। सो जिहड़े लोगों ने नहीं पाया योगदान जां फिजिकली कोई दिल्ली इत्थे बॉर्डर दे उत्ते नहीं आ रहे, सो मेरी यही उन्हां अगे गुजारिश है कि अपने घरां दे अगे, अपने कारां गड्डियां दे उत्ते अपने किसान ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 29 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਨ ਬਦਲ ਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ कर दिता गया है। उधर किसानों की अज मीटिंग चल रही सी। किसान लगातार यह उड़ीक कर रहे सी कि सरकार की चिट्ठी आएगी। सो हुण ये जानकारी निकल के आई है। न्यूज़ 18 ते असीं सब तो पहला अपडेट दर्शकों को दे रहे हाँ कि किसानों ते सरकार दे विच अगली मीटिंग बुधवार नूं होएगी 2 बजे विज्ञान भवन दे विच। सरकार ने किसानों को इस बाबत चिट्ठी लिख दी है। किसानों ने 29 तरीक का 29 दसंबर का समा दिता सी, पर सरकार ने हुण अपनी चिट्ठी दे विच 30 दसंबर का समा दे दिता है। बुधवार का 30 दसंबर बुधवार नूं किसानां ते सरकार दे विच अगली बैठक होएगी 2 बजे विज्ञान भवन दे विच। सरकार ने किसानां नूं ये चिट्ठी लिखी है। ये हुण तक दी सब तो वड्डी अपडेट। कुछ देर पहला साडी गलबात हो रही सी बीजेपी के नेतावां नाल। सुरजीत जियानी ने बयान दिता सी कि कुछ देर दे बाद किसानां तक चिट्ठी पहुंच जाएगी, उन्हां नूं सद्दा पत्र पहुंच जाएगा। सो चिट्ठी सरकार ने जारी कर दी है और उस चिट्ठी दे विच अपडेट ये है कि मीटिंग जिहड़ी है वो 30 तरीक नूं होएगी, 29 दी बजाए 30 तरीक नूं। किसानां ने 29 दसंबर नूं 11 बजे का समा दिता सी। सरकार ने 30 दसंबर नूं 2 बजे का समा दे दिता है। 30 तरीक नूं 2 बजे ये मीटिंग होएगी। खेती कानूनां नूं लैके चर्चा होएगी। किसानां ने जो अपना 4 सूत्री एजेंडा भेजा सी उस बारे की गलबात हुंदी है और ये टेबल ते बैठ के देखना होएगा। पर 30 तरीक निर्धारित की है सरकार ने। 30 दसंबर जथेबंदियां नाल मीटिंग नूं लैके हुण तक दी सब तो वड्डी अपडेट न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं दर्शकां नूं दस रहे हाँ। लगातार इसका इंतजार किया जा रहा सी कि कदों चिट्ठी आएगी, कदों सद्दा पत्र आएगा, क्योंकि किसान अपने वल्लों कह चुके ने 29 तरीक सानू सूट करती है।
29 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ 29 ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 11 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤਰੀਕ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 30 ਦਸੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲਲ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 29 ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, MSP, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਸਮਾਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ, 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। अचानक इस बदलाव की कोई वजह शैलेंद्र? देखिए, आपको बता दें कि आखिरी जो चिट्ठी गई थी किसानों की तरफ से, उसके बाद इस पर चर्चा भी हुई है और आज एक अहम बैठक भी हुई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल शामिल हुए और उसमें इन मुद्दों पर भी बातचीत हुई। आप ये भी बता दें कि आज भी पूसा में जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी भी मुलाकात आज किसानों से हुई है। तो उसके बाद अब फाइनली ये तय किया गया है कि अगली जो बैठक होगी वो बुधवार को होगी दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में। इससे पहले भी हालांकि वहाँ पे मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि निर्णायक बैठक होगी और जो किसानों की मांगे हैं उस पर एक बार फिर सरकार की तरफ से विचार किया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो मुख्य मांगे किसानों की है उस पर क्या सरकार तैयार होती है या नहीं, क्योंकि किसान तौर पर ये कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को वापस लेना होगा। तो क्या सरकार इस पर तैयार होती है या नहीं? हालांकि सरकार लगातार ये कहती आ रही है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी ये कहते आ रहे हैं कि तीनों जो कानून है ये किसानों के हित के कानून है। तो ऐसे में पीछे हटना क्या एक रास्ता है या नहीं, हालांकि इसमें अब तक ये साफ नहीं है कि सरकार का रवैया क्या रहेगा। लेकिन अगली बैठक किसानों को लेकर जो है वो 30
ਦਸੰਬਰ को होगी। लेकिन शैलेंद्र समा या दिन बदलन की कोई खास वजह कुछ समझ आ रही है? देखिए अभी फिलहाल क्योंकि इस पर भी विचार चल रहा था और किसानों की तरफ से कल यानी मंगलवार का समय दिया गया था सुबह 11 बजे का, लेकिन सरकार की तरफ से इस अरेंजमेंट कर रहे थे और आज शाम को ही मीटिंग हुई है, जैसे उनको बताया गृह मंत्री अमित शाह की और पीयूष गोयल के बीच में। और माना जा रहा है कि तय किया गया कि किसानों को चिट्ठी दी जानी चाहिए। और आपको बता दें कि आज दोपहर कैलाश चौधरी जो MOS एग्रीकल्चर है उन्होंने भी बयान दिया था कि कल की जो मीटिंग है उसमें फैसला ले लिया गया है और सरकार की तरफ से जल्दी एक चिट्ठी जाएगी। तो ये चिट्ठी सामने आ चुकी है, तो ऐसे में तारीख तय हो चुकी है, लेकिन अब इससे कोई हल निकलेगा या नहीं ये एक बड़ा सवाल। ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र इस जानकारी दे लई। तां हल निकलेगा या नहीं ये सब तो अहम सवाल है। चिट्ठी सरकार ने जारी कर दी है, समा बदल दिता गया, तरीक बदल दी गई है। रोहित बांसल साडे सहयोगी सीधे जुड़ रहे ने दिल्ली तो। रोहित, कुछ देर पहला आप गल कर रहे सी, सुरजीत जैनी कह रहे सी चिट्ठी तैयार है, थोड़ी देर च किसानां नूं भेज दी जाएगी। न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं एक्सक्लूसिव कॉपी उस चिट्ठी दी दिखा रहे हां। ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखिया, सिर्फ लिखिया होया है कि ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ MSP ਹੈ और ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਵਿਚਾਰਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਔਰ ਤਰੀਕ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਔਰ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਔਰ ਤਰੀਕ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 29 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ 4 ਏਜੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਾਰਡਾ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, इस वक्त बिल्कुल जो इस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी है ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਮੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਮੇਸ਼ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕ ਲਿਖੇਗੀ, ਡੇਟ ਲਿਖੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਲਿਖੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ एनवायरमेंट वाला कानून है पराली साड़न ते जुर्माने वाला, और चौथा जिहड़ा बिजली दा बिल दा खरड़ा है। सरकार चारां ते गलबात करन नूं तैयार है। तुसीं मीटिंग चाहो, मीटिंग 29 नहीं 30 तरीक नूं होएगी और समा 2 बजे दा होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चिट्ठी पहुंच चुकी है लेकिन मीटिंग हले शुरू नहीं हुई। एक अपडेट है, आगू किसान जिहड़े किसान आगू ने पहुंच रहे ने, प्रेम सिंह भंगू भी इत्थे मौजूद ने, कुछ होर लीडर भी इत्थे मौजूद ने। गल करन दी कोशिश करांगे प्रेम सिंह भंगू जी दे नाल। सर 30 तरीक नूं मीटिंग है हुण, और मीटिंग हले थोड़ी शुरू होनी है। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਹਲੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 30 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਲੜਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਚਿੱਠੀ। ਪਹਿਲਾਂ 29 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਾ 29 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, 29 ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 30 ਤੁਸੀਂ 30 ਦੀ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਟ ਲੈਂਥ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਸੋਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲਾ ਉਸਦਾ MSP ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਉਮੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲਲ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ them। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਲੈਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, MSP ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1 2 3 ਐਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਪੀਲ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦਵੰਦੋ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਰ ਆਊਗਾ, ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੀਡੀਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਭਜਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਚਿੱਠੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਣ ਦੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ, ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਨਗੇ। ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, MSP ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2 ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, 4 ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੱਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ 4:30 ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੱਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਗੀ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਉਮੇਸ਼, ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4:45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 100ਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ मोदी ने। निरंतर जारी है और अन्नदाताओं के सपनों को साकार करने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली पहली किसान रेल। भारत सरकार अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों की स्थिति सुधारने की दिशा में है निरंतर प्रयासरत। किसान रेल भी है उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल। किसान रेल ने कृषि उत्पादों के परिवहन की जटिलताओं को बनाया है सुगम। यह गुजरती है फलों और सब्जियों से समृद्ध क्षेत्रों से। इसमें मिलती है किसी भी स्टेशन पर लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा। साथ ही अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन में 50% की सब्सिडी इसे जोड़ रही है अन्नदाताओं के दिल से। तभी तो अब तक 99 किसान रेल सेवाओं द्वारा 27,000 टन से अधिक सामग्री पहुंचाई गई है निर्बाध। किसानों को मिल रहे हैं अब नए बाजार। साथ ही उत्पादों को कम समय में खराब होने से पहले बाजार पहुंचाकर किसान और उपभोक्ता दोनों को मिल रहा है लाभ। बढ़ी है उनकी आय। आज किसान रेल सेवा लगाने जा रही है शतक, जो जोड़ेगी महाराष्ट्र को बंगाल से और तय करेगी सांगोला से शालीमार की दूरी। महाराष्ट्र के सांगोला, नासिक, नागपुर आदि क्षेत्रों से लोडिंग होती है और देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं उत्पाद। किसानों की खुशहाली को और बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय